لوگ دنیا داروں کے دروازوں پہ کشکول لیے پھرتے ہیں اور شرماتے نہیں، تو ہم مدینے کے گداگر ہو کر کیوں شرمائیں؟ جو مدینے کا گداگر ہے وہی پڑھے، باقی خاموش رہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے سرکار سے ملا ہے۔ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اور ہمارا عقیدہ کوئی عام جو ہے نا اہل غیرے سے نہیں ملا، یہ عقیدہ ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے۔ ہزار ختم نبوت، آپ کا انداز بتاتا ہے، آپ کا انداز یہ بتائے کہ نعت پہ جھوم سکتے ہیں، سرکار کے نام پہ سر کٹا بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ نعت پہ جھومنا آسان ہے، نعت پہ جھومنا آسان ہے، جھومیے بالکل جھومیے، یہ عشق اور محبت کا انداز ہے۔ لیکن ایک انداز یہ بھی ہے، جب گستاخ للکارے تو سر اپنا آگے کرتے ہوئے اس کو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ستم کرے دھرا تیر آزمائے، ہنر آزمائے، تم تیر آزما ہم جگر آزمائے، اس لیے دنیا دیکھ چکی ہے، چاہے فیض آباد کا میدان ہو، چاہے فیض آباد کا میدان ہو، چاہے ڈی چوک ہو، جب لبیک کی صدا بلند ہوتی ہے، نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں، نہ شیل سے ڈرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے جاتے ہیں ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور شاید نعت کے میسج کو آج تک کوئی شاید سمجھ نہیں سکا۔ حضرت حسان بن ثابت کا ہم حوالہ دیتے ہیں، نعت خوان سارے حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت ثناخوان رسول تھے۔ پوچھتے ہیں حسان بن ثابت سے، اے حسان تو نے کب نعت سنائی، تو نے کب محفل سجائی جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہونے لگی؟ میرے محبوب نے فرمایا حسان انہیں ذرا جواب دو، انہیں جواب دو۔ پتہ چلا گستاخ رسول کو جواب دینا یہ میرے محبوب کی سنت ہے، اس لیے سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے بولو، کیا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یارو وفا کرنی ہے تو اپنے نبی سے وفا کرو، وفا کرنی ہے اس نبی سے وفا کرو جو تمہارے لیے غاروں میں روئے، جو تمہاری یادوں میں روئے، تمہارے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے رہے۔ اس رات کے لمبے سجود، لمبے قیام، لمبی دعائیں کس کے لیے تھیں؟ میرے اور آپ کے لیے تھیں۔ یا رسول اے میرے پروردگار میری امت کی مغفرت فرما۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ وفا کرتے ہو، یہ جتنی بھی وفا ہے یہی رہ جائے گی، سب آپ کو قبر تک چھوڑ کر اکیلا چلے آئیں گے۔ ماں باپ جو آپ کے لیے ہمیشہ ترستے رہتے ہیں، آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں، ماں باپ بھی قبر میں چھوڑ کے اکیلا آپ کو چھوڑ کر چلے آئیں گے، لیکن اگر وہاں آنی ہے تو ذات مصطفیٰ نے آنا ہے۔ وفا کرنی ہے تو میرے آقا سے وفا کرو، اس لیے کہ یہ وفا کا رشتہ ایسا ہے، اس دنیا میں اگر وفا کر گئے خدا کی قسم رہتی دنیا کیا آخرت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ کون جانتا تھا علامہ خادم حسین رضوی کو؟ آج دنیا جانتی ہے، کیونکہ عزت ناموس رسالت پر پہرا دے گئے، وفا کر گئے کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں معذور ہوں لیکن ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی میں گلی گلی، کوچہ کوچہ، شہر شہر، نگر نگر پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ظالموں ہم مر تو سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔
है। अब वक्त आया है नबी की इज्जत पे पहरा देने का। अगर और कुछ नहीं कर सकते, नाक पे झूमना आता है, बिल्कुल झूमिए, लेकिन जब कल पर्ची देने का टाइम आए, उस टाइम भी पर्ची देते हुए झूमते हुए कहना, या रसूलल्लाह मैं और तो कुछ नहीं कर सका, जो तेरी इज्जत और नामूस पे पहरा देने के लिए खड़ा हुआ, ये पर्ची मैं आज उसके नाम कर रहा हूँ। करेंगे पर्ची उसके नाम? लाएंगे ऐसे नुमाइंदों को जो असेंबली में मेरे आका की इज्जत और नामूस की बात करें। एक मुफ्ती कासिम फखरी है जो ललकार के कह रहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए आज की रात ये मैसेज ज़रूर लेकर जाइए। इस मुबारक रात में उन शहादा के लिए भी खुसूसी दुआएं कीजिए जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, और उन मुजाहिदीन के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए जो आज बरसरे पैकार हैं और बरसरे मैदान हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पे जब भी बात आती है डट कर मैदान में निकल आते हैं। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा जज्बा ऐसा होना चाहिए, लोगों को पता हो अगर हम नाक पे झूम सकते हैं तो प्यारे नबी की इज़्ज़त पे पहरा भी दे सकते हैं। तो हम अहले सुन्नत का नज़रिया है कि हमें खैरात मिलती है कहाँ से? मदीने से। खैरात मिलती है कहाँ से? किसी को फंडिंग होती है अमेरिका से, किसी को फंडिंग होती है इंडिया से, किसी को फंडिंग होती है कहीं से। हम बरमना कहते हैं, ना हमें अमेरिका की ऐड चाहिए, ना इंडिया की ऐड चाहिए, ना किसी और गद्दार की ऐड चाहिए, हमें ऐड चाहिए तो मदीने की ऐड चाहिए। हमें खैरात चाहिए तो मदीने की खैरात चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खैरात मिली है आज। अगर दुनिया में नाम है, दुनिया जानती है, तो सदका है ये मदीने वाले का, सदका है मदीने वाले का। अपना नाम और इज्जत पैदा करना चाहते हो, दुनियादार पर मरने से नाम और इज्जत पैदा नहीं होगा। मेरे आका की इज्जत और नामूस पे मर के देखो, खुदा की कसम क़यामत तक तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। तो हमें खैरात मिलती है कहाँ से? वहाँ दिलों को देखा जाता है। हाजी मुख्तार साहब कैसे? दिलों को देखा जाता है। बस दिल में ख्याल पैदा हो तो सामने चीज़ मौजूद होती है, सामने चीज़ मौजूद होती है। क्यों? मदीने की मट्टी पे जिनको यकीन नहीं रहा, आज वो 20-20 गोलियां एक हाथ पे रख के हथेली पे ऐसे खा रहे होते हैं। मदीने की मट्टी में शफा नहीं, इन गोलियों में शफा रखी है, इन गोलियों में शफा रखी है। अगर यही अकीदा, यही नजरिया है, हम यही तो समझाना चाहते हैं। ये नजरिया तुम्हारा डॉक्टर बता रहा है, लेकिन एक नजरिया हमें मदीने से मिल रहा है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा बता रहे हैं। रहमतल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज नहीं होते, लेकिन जब नाराज हो जाएं तो फिर मनाना कैसे पड़ता है। आज हम क्या समझते हैं कि एक महफिल करके, एक नात पढ़ के हम शायद ये समझते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे कोई और पहरा दे। हमारा काम तो सिर्फ नाते सुनना है, हमारा काम तो सिर्फ नाते पढ़ना है। ये काम कोई और करे तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कल क़यामत के दिन पूछ लिया, मेरी इज्जत और नामूस पे हमले होते रहे, तू कहाँ था उस टाइम, क्या किरदार अदा किया?